வேத தியானத்துக்கென்று எடுத்துக்கொண்ட பகுதி ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரம் 13வது வசனம். ರೋಮರ್ಕ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை ಅಳಿತಾಲ್ ಬೆಳಿಪ್ಪೀರ್ಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೇಮ್ಮ. ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ದೇಹದ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಜೀವಿಸಿಬಿರಿ. ನಾವು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವ ಆವಿಯಾದವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಿಲುವೆಯ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಯಲ್ಪಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದರೆ ಸಾಯ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೀರಾ? சிலருக்கு அப்படி நினைவு வந்துட்டு இருக்கோம். என்னடா ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் ஏதாவது சொல்றாரான்னு நினைச்சா இங்க சாவீர்கள் என்று சொல்கிறே என்று நினைக்கிறீங்களா? எப்ப சாவீர்கள்? ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀರಾ? ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಶರೀರ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದೇವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಿ. ಏನರಲ್ಲಿ? ஆத்மದಲ್ಲಿ சத்தோக்திரு. தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை விட்டு அல்லது தேவனுக்கு மாறான காரியங்கள் நாம் செய்யும்போது நம்முடைய ஆத்மாவில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ಮರಿತು போகிறோம், ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಿ. ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம தேவனுடைய ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடக்கும்போது, ஆவியானவர் சொன்னபடி நாம் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது நம்முடைய சரீரத்தின் அனைத்து காரியங்களையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? ஜெயிக்க முடியும். சரீரத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது நம்முடைய சரீரம் தான் என்ன செய்யும்? நம்முடைய மாம்சம் தான் என்ன செய்யும்? ಆಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ವಚನವೇ. ಆಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು முட்டோதில்ல. நம்முடைய சரீரத்துக்கு நம் ஏதுவான காரியங்களை செய்யும் போது அந்த சரீரம் தான் நம்ம என்ன செய்யும்? ஆளுகை செய்யும். ஆனா ஆவிக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அந்த ஆவியானவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அதுக்கு ஏற்றபடி நடக்கும் போது இந்த எத்தனை சரீர காரியங்களும் நம்மால என்ன செய்ய முடியும்? ஜெயிக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம் சரீரத்துக்கு கீழ்ப்படியும்போது நிச்சயமாக நம்முடைய ஆவி ಮರಿತು போகும். ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நம்முடைய மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி நாம் ஆலோசித்து சிந்தித்து நடப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மட்டுமில்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மால வெற்றி வாழ்க்கை நிச்சயமாக வாழ முடியாது. நம்ம எதை எடுத்தாலும் என்ன? தோல்விதான்.
நம்முடைய மாம்ச சிந்தனையில சிந்தித்து நம்ம எந்த காரியங்களுக்கு செயல்படும் போது அது நமக்கு தோல்வியில தான் முடியும். ಎತ್ತನೆ பேர் ಒತ್ತುಕರಿಂಗ? ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಜಯ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಲನದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಲಲಿದ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ நம்ம ஒவ்வொருடைய காரியத்திலையும் ஆண்டவரை நம்ம என்ன செய்யணும்? முன்னாடி வைக்கணும். ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಜಯವಾಗಿ மாறிசோதுக்க தேவருக்கு சக்தி உண்டு. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யும்போது ஆவியானவர் சொன்னபடி நாம் கீழ்ப்படிந்து செய்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அது நமக்கு வெற்றியாக மாறும். தோல்வி இல்லை. அப்போ இந்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும்? ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? என்ன செய்யணும்? அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கணும். மீண்டுமாக நான் சொல்றேன், நம்மோடு கூட 3 ஆவிகள் என்ன செய்யும்? தொடர்ந்து போராடிட்டே இருக்கும். தொடர்ந்து போராடிட்டே இருக்கும். 1 பரிசுத்த ஆவியானவர், 2 சுய ஆவி, 3வது ಸಾತಾನುடைய ಆವಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುದಿನವೂ ಸಹ 3 ಆತ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೋರಾಡ್ತದೆ. 1 ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, 2ನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಆತ್ಮ, 3ನೇದಾಗಿ ಸೈತಾನನು, ದುರಾತ್ಮ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ கீழ்ப்படுத்துறேன்? நம்ம எந்த ஆவிக்கு அதிகமாக நேரத்தை கொடுக்கிறோம்? எந்த ஆவிக்கு நம்ம அதிகமாக கீழ்ப்படுகிறோம்? சொல்லுங்களேன். யாவதுக்கு? நான் ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்களே எல்லாருமே. எதுக்கு அதிகமா நம்ம கீழ்ப்படுகிறோம்? நம்முடைய மாம்சத்தின் ஆவிக்கு தான். நம்முடைய மாம்சத்துக்கு தான். நம்முடைய சுய ஆவிக்கு தான். சரினா? இது அசுத்த ஆவியை விட மோசமானது, பொல்லாதது. அந்த ದುರಾತ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೋಸವಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಾತ್ಮ. ஒப்புக்கொள்ತೀರಾ? நம்ம சுயத்துல முதலாவது தீர்மானங்களை எடுக்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும்? விடணும். அது சின்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி, தேவ ஆலோசனையின்படி நம்ம செயல்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றி வாழ்க்கை. அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದು? ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುಯ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು? அந்த ವ್ಯತ್ಯಾಸங்களை நம்ம எப்படி நம்மால கண்டுகொள்ள முடியும்? நம்மோடு கூட யார் பேசுறார் என்று எப்படி நம்மால கண்டுகொள்ள முடியும்? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ? ஆவிக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய சிந்தனை இருக்குது என்று சொன்னால் அது ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கார்? நம்மோடு கூட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய சிந்தனை போச்சுன்னா நம்முடைய சுய ஆவி நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க? ஏவிட்டு இருக்கு. சிம்பிளா நம்ம இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு மனுஷனை டிபெண்ட் பண்ணி
ஒரு மனுஷனுடைய ஆலோசனை நம்ம கேட்கறதுக்கு போறோம்னு சொன்னாலே நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? மாம்சத்துல இருக்கிறோம். இந்த சரீர ஆவி நம்ம என்ன செய்யும்? அதுக்காக ஒருத்தருடைய ஆலோசனை கேட்க கூடாதா? கேட்கணும், தப்பில்லை. ஆனா அவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கணும்னு சொன்னாலையும் அந்த தேவ ஆவியானவர் அதுக்கு முன்பதாகவே நமக்கு அந்த காரியங்களை நமக்கு என்ன செய்வார்? வெளிப்படுத்துவார். அது யார்கிட்ட? அந்த தேவனால நடத்தப்படக்கூடிய அந்த மனுஷர்கள்கிட்ட போய் தான் நம்ம என்ன செய்யப்படும்? ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿಸಲು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் பரிசுத்த ஆவினால நடத்தப்படும் போது நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் நமக்கு தடமாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அதே பரிசுத்த ஆவினால நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு நபர் நமக்கு என்ன செய்வார்? ஆண்டவர் நிச்சயமாக அடியாளத்தை காட்டுவார். எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அந்த அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். அவர் இடத்துல போகும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட எந்த வார்த்தைகளை கொண்டு செயல்பட்டாரோ அதே வார்த்தைகளை கொண்டு அவர் மூலமாகவும் மீண்டுமாக என்னோடு கூட அவர் பேசின நாட்கள் உண்டு. அந்த ಅನುಭವಕ್ಕುಳಾಗ ನಾವು வரணும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೇವಚನವೇ. ಕೊಲೋಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೊಲೋಸರಿಗೆ எழுதின நிருபம் 3வது அதிகாரம் 5வது வசனம் 5ನೇ வாக்கியம். ஆகையால் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துரிச்சை, விக்கிரகாராதனை, பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள ಅವಯங்களை ಅಳಿತು போடுங்கள். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರಿ. ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಸೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನು விசர்ஜிச்சு ಬಿಡ್ರಿ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம எதையெல்லாம் விடணும் பாருங்களேன். நம்முடைய இது அத்தனையும் இது மாம்சத்துல ஏற்படக்கூடிய காரியங்கள், மாம்ச சிந்தனையில வரக்கூடிய காரியங்கள். ಇವುಗಳ ಅನೇಕத்தையும் என்ன செய்யணுமா? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡணும், ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಬರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. இந்த காரியங்களிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம விலக்கி கொள்ள வேண்டும். அது ஒரே நாள்ல ஆகாத காரியம். ஆனா அவர் நினைச்சா ஒரு செகண்ட், அவ்வளவுதான். நம்மளால முடியாது.
நம்ம நிறைய நேரங்கள அப்படிதான், ஐயா நான் இந்த காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன், ஆனா என்னால என்ன செய்ய முடியல, விட முடியல, இதுல இருந்து என்னால வெளிவர முடியல அப்படின்னா நம்ம சொல்றோம். ಹಾಗೆತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಲದಿಂದಲಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ஜெயವಾಗಿ மாறுத்த தேவஜனமே. அதான் 100க்கு அதிபதி சொல்றாரு, ஆண்டவரே நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், என்னுடைய வேலைக்காரன் ಸ್ವಸ್ಥமா. ದೇವರೇ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. அவருடைய வார்த்தையில வல்லமை இருக்கிறது. ಆತನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜೀವ ಇದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೊರ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಈ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ಯಜಿಸಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. இந்த பூ சம்பந்தமான காரியங்களிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், தள்ளி இருக்கணும். இந்த காரியங்கள் ஒருவேளை நமக்குள்ளாக இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்முடைய ஆத்மா சாவது நிச்சயம். விக்கிரக ஆராதனை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை எதுக்கு கொடுத்தாலும் அது நமக்கு விக்கிரக ஆராதனை. தேவனை விட எதை நாம் அதிகமா நேசித்தாலும் அது நமக்கு விக்கிரக ஆராதனை. நிறைய பேர் பாத்தீங்களான்னு சொன்னா 14 மணி நேரம் என்ன செய்வாங்க, படிப்பாங்க. சிலரை பாத்தீங்களா இன்னும் என்ன சாப்பிடுற நேரம் விட்டா முழுசா அதுலயே இருப்பாங்க. அப்ப படிக்கூடாதுன்ட்டு கேள்வி கேட்குறீங்களா? படிக்கணும். ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவா இருந்தா எப்படி கொடுக்கிறாரா, சம்பூர்ணமா, கொஞ்சம் இல்ல, அவர் இடத்துல கேட்க கடவான். அப்போ ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டியத அவருக்கு கொடுத்துட்டா நமக்கு செய்ய வேண்டியத அவர் நம்ம யாருக்கிட்டையும் போய் என்ன செய்ய தேவையில்ல, ஏந்த தேவையில்ல, ಯಾರಿಗಿಡಿ போய் ಕೈ ಕಟ್ಟ தேவையிಲ್ಲ, ಅವ್ರು செய்ய ವಲ್ಲವ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು. ದೇವಚನವೇ, ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೇನು ಕೈ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಗಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನೀತಿಕ್ಕೂ ತವಕ ಪಡ್ರಿ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗೆಲ್ಲನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ದೇವರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. நம்ம நிறைய நேரங்கள அந்த மனுஷனை குறித்து தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், மேன்மையா பேசுறோம். அப்படி இல்லை தேவச்சனமே, அந்த மனுஷனை அந்த நேரத்துக்கு அனுப்பி உங்களை ஜீவனோடு கூட வைத்திருக்கக்கூடிய தேவனுண்டு அவரே நீங்க என்ன செய்யணும், ಮೇನ್ಮೆಪಡಿಸணும், ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. அநேக நேரங்களில் நீங்க நினைக்கலாம், எப்படி இது எனக்கு தெரியவே இல்லையே, இவர் யாருன்ட்டு தெரியலையே, ஆனா அந்த ஒரு கஷ்ட நேரத்துல வந்து எனக்கு என்ன செஞ்சாரு, உதவி செய்தார். நிறைய நேரங்களில் நீங்க சாட்சி சொல்றீங்க,
அந்த மனுஷன் தானாக அங்க வரல, உங்களுக்கு உதவும்படிக்கு ஆண்டவர் அவர் அந்த நேரத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அதுதான் தேவ சித்தம், தேவனுடைய ஆவியானவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன ஜெபிக்கணும் செய்யற நேரத்துல உக்காந்தோன்னு சொன்னா என்ன ஜெபிக்கணுமோ நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா யோசிச்சுட்டே இருப்போம், எதுக்கு ஜெபிக்கிறது, எப்படி ஜெபிக்கிறது. ஆனா வசனத்தை படிங்கள, வசனத்துல அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்காக தேவ சமூகத்துல அவர் என்ன செய்யறாரா, வேண்டுதல் பண்ணுகிறார் என்று 8:26 படிங்கள. ரோமர் 8:26. ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದಂತ ನರಳದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தமிழ்ல படிங்கம்மா. அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ளியது என்னவென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தானே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடும் நமக்காக வேண்டுதல் பண்ணுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவருக்காக தேவ சமூகத்தில் அவர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு, வேண்டுதல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವಜನವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. நிறைய நேரங்கள்ல நான் ஜபத்துக்கு உக்காந்துட்டு என்ன ஜெபிக்கணும்னு நமக்கு தெரியாம நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், எழுந்து போயிடுறோம். ஆனாலும் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவருக்காக அந்தந்த நாளுக்கு தேவையான காரியங்களுக்காக அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக தேவ சமூகத்தில் அவர் என்ன செய்றாரு, பெருமூச்சுகளோடு கூட நமக்காக அவர் வேண்டுதல் பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். தேவஜனமே, அப்போ அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாகவே நம்மோடு கூடவே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத வசனத்துக்கு முதலாவது நம்ம என்ன செய்யணும், ಕೀಳ್ಪಡಿನು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಬೆ அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஒப்பு கொடுக்கணும். ஒரு சின்ன காரியமா அவருக்கு பிரியமான ஒரு சின்ன காரியத்தை செய்துட்டாலும் அவர் என்ன செய்வாரு, சின்ன குழந்தைங்கள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் என்ன செய்வாங்க, அவங்க கேட்கறது கொடுக்கலன்னு சொன்னா உடனே என்ன செய்வாங்க, அடம் பிடிக்கிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்னு செய்வாங்க, நீங்க போய் கூப்பிட்டாலே என்ன செய்யும், பார்த்துருக்கீங்களா, இந்த பக்கம் பண்ண இப்படி திரும்பும். அதே போலதான் நிறைய நேரங்களில் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு வேண்டாத எந்த காரியத்தையும் நம்ம செய்துட்டாலும் நம்மால அவர் என்ன செய்ய முடியாது, சமாதானமே படுத்தவே முடியாது. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு சொன்னா, தங்கத்தை விட வைரத்தை விட என்ன வேற இந்த உலகத்துல என்னன்னா நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை விட மேன்மையானது. அதுதான் நம்ம என்ன செய்யும், இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்ம என்ன செய்யும் செய்வார், சரியான பாதையில நடத்தி நம்ம சேர வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம
சரியா கொண்டு போய் சேர்த்துவார். அவருக்கு ஏற்றபடி நடக்கும்போது தான் நம் ಜೀವನ பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಆತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಲ್ಲ, எந்த மனுஷனுக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்மை ஆளுகை செய்கிறவர் அவராய் இருக்கணும். ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವಜನವೇ, ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಗಲಾತ್ಯರು ಕೇಳಿದ ನಿರೂಪ 5வது அதிகாரம் 24வது ವಚನ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೇಷಾಭಿಲಾಷೆ ಸಹಿತ ಸಿಲುವೆಗೆ ಹಾಕಿದವರು. தமிழ படிங்கம்மா. கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்களுடைய மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறிந்திருக்கிறார்கள். சாட்சி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா நம்ம எவ்வளவு பேரு உண்மையிலே நம்மை சிலுவையில அறியப்பட்டிருக்கிறோம்? கிறிஸ்தவர்களை குறித்து இங்க சாட்சி சொல்லப்படுகிறது. அவர் அனைத்து காரியங்களையும் என்ன செஞ்சிருப்பாங்களா? சிலுவையில அறியப்பட்டிருப்பாங்களா? ஆனா நம்ம எவ்வளவு பேரு உண்மையில அந்த சிலுவையில அறியப்பட்டிருக்கிறோம்? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ஒப்பிச்சுக்கொண்டிருக்கிறேன். அப்படி என்ன சிலுவை என்னால என்ன பாடுகள், எந்த பாடு வந்தாலையும் என்ன காரியம் நேரிட்டாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலையும் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்ட்டு 7 பேர் நம்ம சொல்றோம். ஒரு சின்ன காரியம் நடந்தாலே நம்ம என்ன செய்யறோம்? கேள்வி கேட்கிறோம். ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பாடுகள்? ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் இந்த கஷ்டம்? ஆனா அந்த நேரத்திலையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆண்டவரை துதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தேவனே மகிமைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முடியுமா? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಂದನ ಮಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂದೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. நமக்குள்ளாக இந்த காரியங்கள் இருக்குது சொன்னா நம்மை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்று வரக்கூடிய அந்த சிங்கமும், கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வரக்கூடிய சாத்தானும் நம்மை பார்த்தாலே அவன் என்ன செய்வான்? ஓடி போவான். கண்டிப்பா கிட்ட வரமாட்டான். யோபுடைய வாழ்க்கையில் அது நடந்தது. எல்லாமே போயிட்டாலையும் ஆண்டவரை மட்டும் அவர் என்ன செய்யல? நிந்திக்கல, ஆண்டவரை விட்டு கொடுக்கவில்லை. பாட்டு அழகா பாடுறோம், என்ன விட்டு கொடுக்காதவர் என்று. நம்மை விட்டு கொடுக்காத ದೇವನ್ அவர். ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನನು யோபன் மேல ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೊರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನ್ ದೂರ ಹೊರಿಸ್ತಾನೆ? என்ன சொல்றா? யோபிய குறித்து தேவ சமூகத்துல என்ன செய்யறா? சாத்தான் என்ன செய்யறா? நீங்க அவனுக்கு வேண்டியது எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க, எந்த குறையும் வைக்கல. அதனால்தான் யோபு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கா? உங்களை ஆமா மகிமைப்படுத்துறா. அதனால உங்களுக்குள்ளாக பயத்தோடு இருக்கிறா, உங்களை ஆராதிக்கிறா. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் உன் கையில ஒப்பு கொடுத்துருக்க. ஜீவன் மேல மட்டும் என்ன செய்யாத, கை வச்சுக்காத. நீ ஏதாவது செஞ்சுக்கோ,
ஆனா அவனுடைய யதார்த்தத்தை, அந்த உண்மையை அவன் என்ன செய்ய போறதில்லை, விடு போறதில்லை. நம்மை குறித்து ஆண்டவர் இந்த சாட்சி கொடுப்பாரா? ಸೈತಾನ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಕೈ ಇಡಬೇಡ, ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತೇನು கொஞ்சம் அப்படியே சிந்திங்க. அப்ப இது எப்போ வருதுன்னு சொன்னா, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது எந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாலும் தேவனை மட்டும் நம்ம விடுவதில்லை. தேவனை விட்டு கொஞ்சம் கூட பின்னோக்குவதுக்கு நாம் சிந்திக்கிறது இல்லை. அப்ப நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆவியானவரை டெய்லி என்ன செய்யணும், நடத்தப்படணும். தாவீது அழகா சொல்றாரு, ஆண்டவரே என்னை விட்டு என்னிலிருந்து பரிசுத்த ஆவிய எடுத்து விடாதீங்கன்ட்டு. அந்த பாவம் செய்யும்போது அதான் அப்பதான் அந்த சங்கீதத்தை அவர் எழுதுறார், பரிசுத்த ஆவியை என்னை விட்டு எடுத்துடாதீங்கன்ட்டு. ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்குள்ளாக இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன பலன்ட்டு அவருக்கு மட்டுமே தெரியும். அப்ப அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது அந்த பலன் தனியா இருக்கும். அதனால்தான் சிங்கத்தையும் கரடியும் வெறும் கையால் அவர் என்ன செஞ்சாரு, ஆமா ಕಿಳಿತು ಪೋಟಾರ್ என்று ವೇದದಲ್ಲಿ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕರಡಿಯನ್ನು ಓತು ಮರಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಧಾಕ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ದೇವರೇ ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்ப எது இல்லாம போனாலையும் நம்ம என்ன செய்யலாம், வாழ்ந்து விடலாம். ஆனா அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசை நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்மால என்ன செய்ய முடியாது, வாழ முடியாது, வாழ முடியாது. அதை ருசிச்சிட்ட பிறகு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட நம் ஐக்கியம் கொண்ட பிறகு அவரை இல்லாமல் ஒரு செகண்ட் கூட நம்மால இருக்க முடியாது. வாலிபர்கள் நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க, அந்த பாட்டால நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ இல்லைன்ற அது வேண்டாம். அவர் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் நிச்சயமாக உயிரோடு இருக்க முடியாது ದೇವಚನಮೇ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ஒரு செகண்ட் அவர் நம்மை விட்டாலும் நம்மால என்ன செய்ய முடியாது. ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தே என்ன செய்யறாரு, ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்றாரு. அவரோடு கூட அந்த அளவுக்கு ஐக்கியமாய் இருந்தவரே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறாருன்னு சொன்னா, அப்ப எந்த அளவுக்கு வேதனையா இருக்கு கொஞ்சம் யோசிங்களேன். அவரை நம்ம விட்டு ஒரு செகண்ட் போனாலும் நம்ம நிச்சயமாக என்ன செய்ய முடியாது, உயிரோட இருக்க முடியாது தேவச்சனமே. அப்போ ಎಡಬಿಡಾமல் ಅವರೋಡು ಕೂಡ நம்ம என்ன செய்யணும், ಐಕ್ಯವಾಗಿ இருக்கணும். ಎಡಬಿಡದೆ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಐಕ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಬೇಕು. நாள்தோறும் என்ன செய்யணும், நம்ம வேதத்தை படிக்கணும், அந்த வேத வார்த்தையை தியானிக்கணும், அதன்படி நடக்கணும், நடப்பதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நாள்தோறும் அவர் நம்ம என்ன செய்வார், போதித்து நம்மை வழி நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ದೇವಚನಮೇ. ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಾರೆ.
நம்முடைய சிந்தனையை பார்க்கிறவர், நம்முடைய செயல்களை பார்க்கிறவர். பிதாவாகிய தேவனுடைய சமூகத்துல நமக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு? வேண்டுதல் செய்கிறார், வேண்டுதல் செய்கிறார், விண்ணப்பம் செய்கிறார். இந்த கஷ்டத்திலையும் இந்த அவமானத்திலையும் இவங்க உண்மையும் உத்தமமோடு கூட இருக்காங்க. இவர்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? உதவி செய்யணும்ட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு? வேண்டுதல் பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நிறைய நேரங்களில் இது வேலை செய்யற இடத்துல என்ன நடக்கக்கூடிய காரியங்கள். சரியாக ஒருத்தர் வேலை செய்தாருன்னு சொன்னா முதலாவது யாரும் வருவாங்க? சூப்பர்வைசர் போய் என்ன செய்வாங்க? ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. எங்க? மேனேஜர் கிட்ட, இல்லையா? ಪಾತ್ರಿಕಿಂಗ್ ತಾನೆ ಇದೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, இவருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? அதே போலதான் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவனிடத்துல நமக்காக என்ன செய்யறாரு? ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, அனுகுணವಾಗಿ நடந்துக்கொள்ளவாக. கொஞ்சம் அப்படியே பின்னோக்கி பாருங்க. இன்று இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையில நான் இப்படியே இருந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த நிலைமையில நம்மை பார்த்தவருங்க இன்னைக்கு நம்மை பார்க்கும் போது அவர்களே என்ன செய்வாங்க? நம்ம கூட கூட பேச மாட்டாங்க, அப்படி போவாங்க தள்ளி. ஏன்னா அவர்களை விட மேன்மையான இடத்துல ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். ದೇವಚನமே, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಇದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ, ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮಕಾರ, ಕೃಪೆ. அவர் நம்ம மீது வைத்த அன்பு, கிருபை, அததான் நம்மை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. தேவச்சனமே, ஒரு வார்த்தை பார்த்து நம்ம முடித்துக் கொள்ளலாம். எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனம். எபேசியருக்கு ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் நமது மாம்சத்தின் இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசு விரும்பினவர்களை செய்து மற்றவர்களைப் போல கோபாக்னிக்கும் பிள்ளைகளாயிருந்தோம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಮ್ಮ. ಶರೀರದ ಭಾವ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಆಧೀನರಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ಮಿಕ್ಕದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய கோபத்துக்கு நாம் ஆளானோம்னா என்ன நடக்கும்? ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? சங்கீதம் 2 மீண்டுமாக நினைப்பூட்டுறேன். என்ன நடக்கும்? தேவன் கோபம் கொள்ளாமல் வழியில அழிந்து போகாமல் அவருடைய பாதத்துல விழுந்து முத்தம் செய்யுங்கள். அப்ப தெய்வ கோபம்ன்றது அந்த அளவுக்கு ತೀವ್ರமானது. வழியிலே ಅಳಿದು போவோம். ನಾವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ದೇವ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವ ಕೋಪ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? பாவத்தை விட்டு விளங்கணும், தேவ சித்தத்துக்கு முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்கணும்.
அந்த வழியில நடக்கணும். எந்த வழியில? நீதியின் வழியில, சத்தியத்தின் வழியில, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அந்த வழியில, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ. அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்கு. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாயிருப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப நம்ம புது சிருஷ்டிகளாக மாறலன்னு சொன்னா நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? மாம்சத்துல இருக்கிறோம். அப்படிதானே? சொல்லுங்களேன். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பும் என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா நம்ம யாரு? எங்க இருக்கிறோம்? புதிய சிருஷ்டி ஆகல. எங்க இருக்கிறோம்? அங்கேதான் இருக்கிறோம், எகிப்துல இருக்கிறோம். ஆனா பேருக்கு மட்டும். அப்போ நம்ம ஆண்டவருடைய நாமத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம்? நம் மூலியமாக ದೂಷಿತ್ತು கொண்டிருக்கோம். அதுதான் உண்மை. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವನ ಅಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾಚಿಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ದೇವಜನವೇ, ಎಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರನ್ನು ನೋಯಿಸದೆ ನಾವಿರುವಾಗ ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಜನವೇ, ஹல்லேலூயா. இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு வேத வார்த்தைக்கு ஏற்றபடி நாம் நடக்கும்போது நம்மை அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்த அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். தேவஜனமே, நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀನಲ್ಲೋಣ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? எந்த காரியங்களில் இருக்கிறோம்? மாம்ச சிந்தனையில, மாம்ச காரியங்களிலே நாம் இருக்கிறோம்ல, அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஏற்றபடி நாம் சிந்தித்துக் கொண்டு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஏற்றபடியாக நடப்பதற்கு நம்ம ஒப்புக்கொடுக்கிறோம்ல? நம்ம யோசிப்போம், ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಶರೀರ ಭಾವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶರೀರ ಸಾಯೋದು ನಿಶ್ಚಯ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಜೀವಿಸೋದು ನಿಶ್ಚಯ. ದೇವಚನವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಕ್ಯಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ.